Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al-ulama'il 'amilin wal awliya wash shuhada' as-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami' thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami' thumma al-Fatihah ala ma nawayna al-jami' wa ma azamna وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على من نوابه جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على من نوابه كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على من نوابه به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوابه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. يا رب محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجاتها محمد كاشف الغمات والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam Selasa ketiga, tepatnya tanggal yang mana pelajaran di sini fikih, ngulang 3 ngulang. Tuh. Dan ente wajib tahu fikih itu penting ya, dalam agama penting. Tuh, karena kata Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, likulli syai'in imad. Bagi segala sesuatu tuh ada tiangnya, tuh tiang utama, tiang penyangga. Wa imadu hadzal din al-fiqhu. Sedangkan tiang penyangga ini agama, kata Rasulullah, itu al-fiqhu, yaitu ilmu fikih, ilmu pemahaman, ilmu pengertian ya dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Tuh, kan sholat bersendikan ilmu yang Allahu Akbar, berawal dari ilmu air semua. Terus sehingga ilmu air tuh ilmu yang kita nggak boleh bilang gue tahu, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya terakhir tentang najis ya, najis ringan ya. Kemarin najis ringan. Iya. Yeah. Sekarang udah berat. Oh berat udah ya? Iya berat. Berarti sekarang najis sedang. Najis sedang tiap hari ini kita nih.
najis sedang, najis berat udah kemarin, berarti anjing babi ya. Soto cabang salah satu keduanya. Baru tentang apa? Orang-orang yang benci ahlul bait ya, sama Arab sama Ansor ya. Oh, itu kalau nggak dia anak zina, kalau nggak dia munafik toto hatinya, kalau nggak dia ya orang yang lahir waktu saat terjadi proses kehamilan dia, ibunya ditiupin oleh suami dalam keadaan haid atau nifas. Na'udzubillah min dzalik. Serem. Jadi perempuan yang udah bersih dari haid, udah bersih nih, ya. Perempuan yang udah bersih dari haid, kalau mau berjima sama suami, tetap mandi bersih dulu dari haid. Mandi bersih dari haid, baru jima. Tapi kalau habis jima, mau jima lagi nggak wajib mandi. Ngerti ya? Tadi jam 10 jima nih suami istri. Ngerti? Suami istri, lo kan belum. Jima. Habis jima ya iseng-iseng wudu deh, tuh nanti wudu. Ternyata tuh nanti begitu habis wudu mau masuk kamar, istri masih ngongkong. Kepengen lagi. Tuh nanti nggak perlu wajib mandi. Tuh nanti dari satu jima ke jima yang berikutnya, tuh nanti nggak harus dipisah dengan mandi. Ngerti ya? Kan jima harus besar, tuh nanti. Lalu head juga harus besar. Beda, head kotor. Ngerti? Jadi istri kita udah bersih nih, jam 9 malam bersih dari haid, ngerti? Lalu suami ngegoda, bukan goda, ngajak, ngerayu, ngebujuk yang dibenarkan dalam agama, ngegirangin, supaya timbul rangsangan untuk berjima, ngerti? Maka jangan dijimain istri yang baru bersih dari haid kalau belum mandi, nggak boleh, ngerti? Mandi dulu, ngerti? Jangan pakai sampo, mandi, penting mengangkat hadas besar dari bersih haid, baru tidur bareng, ntar mandi baru mandi habis junub namanya. Ngerti ya? Jadi kalau habis bersetubuh kan harus besar tuh. Untuk melakukan setubuh kedua kali di malam yang sama nggak wajib dipisah sama mandi. Ngerti ya? Tuh, tapi kalau misalnya harus besar tadi karena bersih dari haid, bersih dari nifas, ya nggak boleh mandi sekaligus. Angkat dulu itu haid dengan mandi, baru bersetubuh. Paham nggak? Ngerti ya? Yang belum kawin bayangin deh, nggak bakal sampai. Gak sampai. Sebab itu bukan bayangan, itu harus dijalani dengan modal. Modalnya apa? Parcel 26. Iya, isi sendal sepatu. Tuh deh. Apalagi ya, sendal. Sendal nomor berapa? 36 biasanya kalau orang Indonesia. Sat, dia nomor 40 sat, kegedean. Mungkin emaknya kali Peranji kali. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa asma'ul azim. Ini orang baik-baik yang sakit ya, yang meninggal, yang sakit-sakit. Orang baik. Di antara Ustaz Hafiz tuh, yang mayoritas jamaah sini juga ngaji sama beliau. Tuh, Ustaz Hafiz sakit. Tuh, entah penyakitnya apa, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan ada juga banyak jamaah ZM yang orang tuanya meninggal. Tuh. Baik yang kita tahu maupun enggak. Kadang meninggal, Zulkarnain ibunya meninggal. Iya, mana Holil? Iya. Holil ngabarin aneh kapan tuh? Nggak tuh meninggal udah dikubur. Ngabarin gue udah dikubur. Hari Jumat yang meninggal ya? Apa hari Kamis? Hah? Kamis ya. Oh, dia ngabarin hari Jumat. Iya. Lucu. Ngabarin Jumat. Dia ngabarin hari Jumat. Kamis malam. Kadang untung amat malam Jumat, katanya udah dikubur. Iya benar. Wah, meninggal hari Jumat, hari Kamis bagus. Itu bagus ya. Tapi kalau orang mukmin sih, orang mukmin yang ada iman di hati kepada Allah, dia sih meninggal kapan waktu bebas. Ngerti? Tapi tetap keinginan, dambaan, ya harapan kiranya meninggal hari Jumat. Karena kan orang yang meninggal hari Jumat, dia Allah Ta'ala bebaskan dari dawtatul gabar. Rasa hempitan kubur Allah selamatkan. Itu orang yang Allah istimewakan meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Siapapun kita, meskipun mati husnul khatimah, tetap ketika kita mati, rasa gencatan kubur kita ngalamin. Ngerti? Artinya sesaat kita dikubur tuh, rasa takut di alam kubur pasti ngalamin. Ngerti? Saya berkah mati bawa iman Islam, lalu ada amal soleh yang Allah terima, ya udah sebegitu doang. Tapi hal itu nggak akan dialami oleh orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Ngerti ya? Nah, kayak umumnya orang yang punya iman kepada Allah ya, dia nggak ngapain namanya
enggak memfokuskan dia Allah mati. Enggak, dia berharap kalau bisa Allah kehendaki mati hari Jumat, itu doang. Itu doang orang beriman. Rasul mati meninggal Senin. Tuh. Artinya kepengennya meninggal hari Jumat. Tuh. Kalau emang hari apa ya buat orang beriman mati hari apa juga nggak ngaruh. Orang yang beriman mati hari apa juga nggak ngaruh. Mau mati hari apa kek, dalam keadaan apa kek, ngerti? Ya, dengan kondisi nggak ngaruh sama dia mah. Ngerti? Kenapa? Kan yang menikmati apa yang Allah janjikan rohnya. Roh dia. Tuh, taruh meninggal dibantai segala macam. Roh dia dalam nikmat. Ngerti? Dibantai, dibunuh, dicincang. Roh dia dalam nikmat. Ngerti? Sehingga ketika dia dibantai itu sebenarnya rohnya nggak ngerasain. Paham itu? Kenapa? Rohnya dalam nikmat dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ya Rasulullah. Salamun alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-najasatul mutawassithah, najis sedang. Oh, ini speaker gede amat suaranya. Pakai echo enggak? An-najasatul mutawassithah, najis sedang. Jadi najis ringan udah, najis berat udah, terus sekarang najis sedang. Ringan udah, berat udah. Najis sedang. Ini paling banyak ya. Semua yang dalam diri kita nih, dari ujung rambut ke ujung kaki, ya, kalau terdapat najis, itu najis sedang. An-najasatul mutawassithah, najis sedang itu, hiyal baulu, dia adalah, ya diantaranya, al-baul, kencing. Tuh, semua nih kencing kita yang hadir malam ini. Itu kencing najis sedang semua. Termasuk itu tuh anaknya Bang Bun tuh, si Mahbub. Udah 2 tahun lebih gal. 2 tahun dah? Hah? Tuh, 4 tahun, sedang. Laki-laki. Loh, jadi udah ada najis sedang. Gitu semua yang ada. Kalau perempuan kan begitu lahir juga kencingnya najis sedang. Kan kalau najis ringan hanya bayi laki-laki doang kencingnya. Al-baul pertama kencing. Loh, kencing itu adalah ya bagian kelompok najis sedang. Wal ghaitu dan Tuh, tai. Tuh, atau tai. Tuh. Yang mana aja terserah. Tuh, ngerti? Yang keras, yang lembek, yang mencret, yang kecepirit, pokoknya tai. Tuh, ngerti? Ini yang dimaksud ghaid nih kotoran manusia. Tuh, kotoran manusia. Termasuk bayi laki-laki. Warraut dan kotoran binatang. Berarti kalau di kotoran binatang jangan diingat tuh yang sebulan lalu najis berat, jangan. Kenapa? Itu udah keluar. Anjing babi udah keluar. Berarti binatang di sini binatang selain anjing dan babi. Tuh, saat anda kena tai beruang, di mana lu main sama beruang? Lah kalau kasih Khobib. Khobib kan katanya latihannya mau beruang ya. Yang itu tuh yang UFC. Tuh, udah enggak ada UFC. Ada bagusnya juga, ada ruginya juga, nggak nonton dia. Warrawas, kotoran binatang. Berarti binatang tadi selain anjing babi. Tuh, kotoran beruang, kotoran kebo. Tuh, nanti kita kena kotoran kebo ntar lebaran haji. Lebaran haji kena tuh. Itu gak kapan? Karena kita nungguin jatah dari masjid. Iya ngantri. Keinjak tai sapi, keinjak tai kebo, keinjak tai kambing. Tuh, jadi kotoran binatang, ya, apapun binatangnya selain anjing babi. Tuh. Kalau yang kita sering mah di rumah kita, di halaman rumah kita, tai kucing. Tuh, tai kucing. Tuh, ya, kadang rumah kita bau. Tuh, bau tai kucing, kita buka pintu. Ada apa? Enggak tahu, tai kucing di motor ban kita. Sama kayak aneh kemarin tuh. Untung motor aneh kan yang apa? Selain yang motor beat nggak masuk dalam. Ya orang lagi ngerokok, kok buat tai kucing amat. Tuh, cari di ban beat nggak ada. Aneh keluar di ban motor aneh skyway. Untung motor aneh skyway kan nggak masuk rumah. Di luar. Udah nggak masuk rumah. Nah, si tai kucing lucu. Allah, ya kita jalan dari rumah ke Jauhiyah, kok di jalan buat tai kucing, gitu. Pak aneh, nggak tuh sendal aneh tai kucing siapa? Iya, si di sendal aneh. Aduh, ya.
Untung sendang masuk masjid. Wadam dan darah. Tuh, darah yang datang dari diri kita itu najis sedang. Darah siapapun najis. Pokoknya selain anjing babi udah pokoknya dah. Tuh, darah sapi kayak darah kambing kayak itu najis sedang. Wal qayhu dan nanah. Tuh, nanah biasanya bisul ya. Bisul jam tangan tuh nanah. Wal qayhu dan muntah. Tuh, muntah kapan? Tuh biasanya ngeliat orang makan kita nggak mampu. Nah, muntah deh tuh. Kalau iler enggak, iler tuh najis, ya. Iler najis. Kapan? Buat orang yang dia iler tadi tuh datang dari dari apa? Pencernaan makanan. Kalau tidur baru sebentar tuh mah bukan iler. Itu sisa ludah yang ada. Ibarat kata orang ngaji nih, kayak sekarang nih ngaji kan sedang tidur nih, jangan tunjuk kesian. Masih ada deh, ya enggak? Orang ngaji nih, tuh ngerti? Tahu dia ngantuk. Tahu ileran. Itu mah najis. Tahu sih? Kenapa? Karena iler yang keluar dari mulut orang yang tidur dan tidurnya nggak lama, itu mah liur yang sisa ludah. Tahu sih? Tapi kalau kita tidur lama nih, ya tidur lama, tahu kita lagi tidur ileran, itu najis. Kenapa? Nih datangnya dari sini. Karena kalau kita tidur sejam lebih kan, ini mulut pasti kering. Tuh, dia iler yang ada itu dari dalam, dari pencernaan makanan. Tuh, baru tuh najis. Tuh, jadi kalau tidur di sejadah di masjid, apa ileran, kok bisa najis kalau lama. Kalau tidur baru sebentar, kayak orang khutbah Jumat. Netes. Tuh. Itu paling yang sisa doang. Oh, sisa doang. Kalau yang tidur udah lama, 2 jam di ileran, tuh, ya, itu najis itu, karena datang dari sini. Tuh, makanya yang iler sebentar gitu nggak bau. Tuh, tapi coba yang dari sini, bau itu. Tuh, najis tuh. Ini muntah, tuh, muntah boleh muntah sakit, tuh, boleh muntah. Apa? Kaget diajak naik mobil enak. Ada orang gitu ya. Dulu ada gitu tuh naik mobil muntah. Tuh, iya, makanya dari dulu tuh waktu aneh masih mondok di mana di Jawa Timur, ya, itu aneh kalau pulang naik kereta. Naik kereta aneh, karena apa? Nggak ikut rombongan bis. Kenapa? Aneh naik bis muntah. Bis muntah, nggak bisa. Tahu sekarang, wallah kan nggak pernah naik bis lagi aneh. Wallah alam bisawab. Kalau naik kereta yang AC nggak muntah, kedinginan. Tuh. Jadi muntah tuh najis ya. Muntah sama keselak beda ya. Kalau keselak nggak muntah. Tahu keselak nggak? Ente makan, tahu nih. Makan nih. Tahu keselak kan keluar. Itu mah bukan muntah. Kan yang namanya muntah tendangannya dari sini. Tahu nih. Tuh berarti dari isi perut baru najis. Kalau keselak mah kagak. Tuh nggak najis itu mah. Wan nabir dan peresan anggur. Tuh anggur peresan itu yang ada tukang jamu itu najis itu. Najis sedang tadi. Najis sedang cairannya. Berarti ketika mengenai anggota badan, mengenai pakaian, jatuh di lantai, itu najis. Diminum haram. Berarti dihalalkan kafir, murtad. Nggak boleh. Berarti itu nggak boleh tuh minum anggur. Buat ngangetin badan. Bego dipanggang neraka jahanam. Nggak boleh tuh. Jadi apa namanya? Peresan anggur tuh najis. Nah, najis cairannya ya. Tuh, diminum haram karena dia memabukkan. Tuh. Yang namanya najis berarti kalau kena badan, kena segala macam anggota badan kita itu najis. Diminum haram. Peresan anggur tuh haram hukum. Wal khamru dan arak. Tuh. Arak tuh najis tuh. Wal muskirul ma' dan setiap cairan yang memabukkan. Apa? Kan minuman keras banyak modelnya. Jadi setiap minuman keras pasti ada araknya. Tapi nggak setiap arak dia minuman keras. Makanya dipisah. Pertama kencing, kedua ketiga kotoran binatang, keempat darah, kelima nanah, keenam muntah, ketujuh peresan anggur, kedelapan arak, kesembilan cairan yang memabukkan. Kenapa? Karena ada orang minum arak. Tapi ada orang nggak minum arak, tapi minum aneka macam jenis alkohol. Pasti ada arak itu. Tuh, jadi setiap minuman keras pasti pakai arak.
Tapi nggak setiap arak dijadikan minuman keras. Bukti ada arak di apotek buat obat luka. Ngerti? Boleh nggak? Kalau buat boleh, cuma dengan catatan mau sembahyang cuci. Kan arak najis. Cuman nggak orang pakai ya, nggak orang pakai. Kita kan orang susah. Kenapa? Enak kalau jatuh luka ada teman pakai minyak krem. Iya katanya begitu ya. Iya katanya minyak krem kasih minyak krem. Ngerti? Tahu dari mana tuh orang obatnya nggak tahu. Itu kalau tanya tim medis mereka kaget itu. Itu tanya tim medis deh. Ini kalau lukanya udah kering pakai apa? Minyak krem. Sorry, aneh yakin dicari buku kedokteran nggak nemu. Yakin minyak krem buat obat luka. Sama itu lagi tuh apa tuh? Iya, orang susah subhanallah. Ente bersyukur jadi orang susah bersyukur. Bener. Iya sok orang yang punya duit dikit kecelakaan masuk rumah sakit pasang pen. Ajak Kargalingga ngegerdak. Kenapa? Orang yang pasang pen di hawa dingin ngilu. Tuh nanti. Ente di hawa dingin mampir rumah orang minta makan. Lihat tuh nikmatnya. Tuh, lihat tuh. Itu bersyukur deh sama Allah udah minta ya Allah udah segini aja di depan deh. Orang susah hidupnya enak kan deh. Iya benar. Jadi setiap cairan yang memabukkan itu najis sedang. Tuh cairan najis sedang diminum haram. Wal maitatu dan bangkai. Tuh ya bangkai. Dikatakan bangkai ada dua kemungkinan. Ya bisa juga tiga. Pertama binatang dikatakan bangkai karena binatang tadi mati di kandang. Tuh, atau mati kegiling. Tuh, itu bangkai namanya. Kedua, dikatakan binatang itu bangkai, ya. Apa? Binatang itu disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kalau binatang tadi binatang yang boleh dimakan oleh agama kita, seperti ayam, kambing, dan segala macamnya teh. Kan itu binatang-binatang yang itu sebenarnya halal untuk dimakan. Ngerti? Tapi ketika binatang tadi ya disebut sebagai bangkai, ya, maka haram dimakan. Dikatakan bangkai, pertama dia mati dengan sendirinya. Tuh, artinya karena penyakit yang pemiliknya nggak tahu mati. Kedua, dikatakan binatang itu bangkai karena ya saat binatang itu hendak disembelih ya untuk dijadikan adonan makanan segala macam, ternyata yang nyembelih nggak menyebut nama Allah. Bangkai. Nah, ada lagi hukum ketiga dikatakan binatang itu bangkai. Kapan? Ketika binatang itu dipotong, sebut nama Allah, tapi enggak pada ulat saluran makanan dan minuman. Tuh, ngerti? Jadi ibarat kata ini ayam nih, ya, dipotongnya dari kepala gitu ya. Tetap bangkai. Tidak bisa. Atau didodot, tuh ngerti? Digigit. Enggak bisa. Karena kan dia harus begitu. Tuh, ngerti? Jadi bangkai. Didodot jadi bangkai. Enggak ada contohnya sih. Nih, kan leher ayam begini nih. Tuh, pegang tuh dua orang. Tuh, kita berdua gitu. Kita yang mau motong pegang, ya. Nah, ini pegang tuh. Nah, yang dipotong kan ulat saluran makanan. Tuh, bismillah. Enggak pakai bismillahirrahmanirrahim enggak apa-apa, yang penting bismillah. Enggak apa? Semua hukum fikih menjelaskan baik korban maupun apa nyembelih buat apa, bismillah cukup. Tuh, ngerti? Enggak pakai ar-rahmanir-rahim enggak apa-apa. Tuh, bismillah, potong gitu. Tuh. Nah, ini pisau harus begini. Jangan enggak boleh jadi bangkai, didodot namanya. Tuh, ngerti? Tuh kemungkinan ketiga tuh dikatakan binatang itu bangkai. Jadi ketika didodot begitu, ya tangan kita najis. Apa? Dia mati karena didodot. Meskipun baca Bismillah jadi bangkai, tidak boleh. Jadi Bismillah, tuh pisau taruhnya Bismillah, gitu ya. Tuh ketika urat saluran makanan dan minuman, ya udah terputus, ya nggak boleh sampai buntung. Tuh, udah terputus, berarti darah udah muncul, udah lepas, udah sah. Bismillah gitu. Kalau ada kan motong kambing, ayam yang belum pernah. Tuh nanti, aneh Allahumma motong ayam sampai sekarang belum pernah. Tuh, kenapa? Karena aneh belum ketemu orang yang dia motong kambing, sebab yang ada di pojok kan tukang kambing. Tuh nanti, bahkan di tukang jagal satu ada tuh pisau aja situ. Ini Oci tahu, Khalil tahu. Loh, dan berapa banyak jamaah yang akekah yang potong kambingnya aneh. Kalau yang jaga biasanya motong kambing ke selah pendek karena nggak mau. Tuh, ngerti? Karena nggak mau. Sehingga aneh yang kesana yang potong. Udah begitu, gampang Allahumma asal pisau tajam. Tuh pisau tajam nggak pakai tenaga kadang. Kalau dia sih yang udah ketahuan dari hari-hari mereka orang. Tuh mereka orang hari-hari tuh begitu doang. Kalau aneh pakai tenaga.
Oh, satu nggak biasa, dua umumnya dia pada akekah jam 7, gue tungguin, gue belum tidur. Ujuk dah. Jadi kalau nggak ngerti-ngerti jadi bangke. Sayang kan beli kambing mahal-mahal tuh, nggak tahu cara pemotongan jadi bangke. Jadi nggak boleh sampai buntu, nggak boleh. Asal, jadi kalau kambing kan udah tahu tuh, alhamdulillah. Tuh, di sini ada 2 suratnya ya, saluran makan minuman. Tuh, misalnya tulangnya segini nih, ya udah asal setengah aja. Kan dengan kepotong setengah, darah muncrat. Udah lepas, selesai kok. Oh, dia ada tadi kerpek-kerpek segala macam nyari lu udah. Ya belum ya. Tuh, jadi bangke ya itu najis sedang. Ya. Wasya'ruha. Tuh, udah. Bulunya pun najis sedang. Terus warisuha. Tadi sya'ru bisa artikan rambut. Warisuha bulunya. Wajil duha, kulitnya pun najis sedang. Nanti wajami ajzaiha, dan seluruh anggota-anggota tubuhnya tuh binatang itu bangke najis sedang. Ibarat kata nih ente miara burung, nanti ya burung darah, burung perkutut, burung yang buat dipentasin, nggak bohong, nggak percaya, nggak mampu loh. Mahal burung pentas, ya. Burung pentas buat ini, buat apa ya, lomba suara. Kan mahal itu. Apalagi kalau udah sampai juara 1, wah elah, udah orang loh. Mau dibayarin tuh burung. Padahal beli di Pramuka 3.000. Oh iya, mahal minum air doa. Tuh burung minum air doa, ya enggak? Oh elah, suaranya aja alfasallah. Jadi ente merah burung nih, burung darah, ya, atau ayam, ya apa aja deh yang dipiara. Tahu begitu ente buka di kandang mati, itu bangke namanya. Nah, ketika ente ambil tanpa alas, tanpa koran, tanpa apapun, tangan ente kan megang tuh binatang, tangan ente najis. Apapun yang ente ambil dari tubuh bangke tadi najis. Taruh ente tarik don seret, pakai ini, yaudah ini najis. Semua yang menjadi bagian tubuh dari binatang yang disebut bangke, semuanya najis. Bulunya najis, semuanya udah, kulit semuanya najis. Tuh, udah, illa kecuali maitatal adami, tuh, kecuali bangke manusia nggak najis. Bangke manusia nggak najis. Wasamak, bangke ikan nggak najis. Tuh, contoh ente merek ikan cupang. Kan lagi rame nih ya, ikan cupang lagi rame nih, katanya mahal lagi harganya. Ada yang mau jual ikan, berapa 30 juta, gue bilang bego. Ikan 30 juta ngapain? Hobi sih hobi, yang enggak aja bego. 30 juta ikan cupang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh, nanti. Jangan bingung dilombain, itu ngambil nilai dari mana ya? Katanya dilombain ikan. Iya ada perlombaan gitu. Kata ada yang lihat buntutnya. Ada gimana, tuh nanti. La ilaha illallah. Lucu dunia, lucu ya. Tuh, jadi bangke ikan ya, ikan semua jenis ya. Semua ikan jenis ikan bangkainya suci. Dia tidak najis. Tuh, jadi ikan cupang nih mati. Tuh nanti, tuh udah ngambang, udah miring badannya di akuarium atau di pres lebaran yang kuenya udah habis. Nanti. Nah, ente ambil tuh, ngerti? Tangan ente nggak najis, ngerti? Ibarat kata di kolam rumah ente, kamar mandi, ente taruh ikan, mau ikan emas kayak ikan apa kayak, ngerti? Ya, maka ketika ikan tadi toto mati, ya air yang di kolam tadi tetap suci mensucikan. Kenapa? Bangkai ikan tidak najis dan tempat yang dimana ikan itu mati tidak bernajis, karena bangkai ikan suci. Wal jarat dan belalang. Katanya sebagian bilang orang ada yang bilang balang kayu. Tuh ngerti? Emang benar karena dia bahannya kayak kayu. Tuh ngerti? Nah, bangkainya nggak najis. Tuh belalang tuh nggak najis. Ya, ada tuh yang hijau coklat warnanya. Aku pernah lihat di masjid suka ada tuh. Tempo-tempo suka ada. Dia numpurin, mainnya di mana sih? Belalang dia hidupnya di mana? Iya di jauh ya pernah ada. Tuh ngerti? Terus di mana lagi pernah ada siang juga di masjid apa? Oh belalang apa? Tuh nggak bahaya kan dia? Nggak bahaya. Ada tuh. Dia jadi kayak cengcolan tapi lebih gede.
Bentuknya kayak cengkok, kemudian gede, Jadi kalau kita lihat sekilas ini kayak kayu, badannya kayak kayu. Tuh. Ada yang hijau, ada yang coklat kalau nggak salah. Pink, anda belum lihat. Wala banu malayukal. Tuh. Dan termasuk najis sedang, ya apa? Tuh, labanu, susu, ya. Apa-apa dari makhluk hidup, ya, yang tidak boleh dimakan. Ini binatang. Ngerti? Ya. Ini binatang, ya, dagingnya sama agama kita diharamkan. Tapi binatang ini kalau dia hamil menyusui, susunya najis sedang. Contohnya kucing. Kucing kan netein kalau habis ngelahirin. Ngerti? Susu kucing najis sedang. Susu sapi kagak. Kenapa? Karena sapi nggak diharamkan sama agama. Kan kucing haram dimakan. Apalagi itu binatang yang haram dimakan? Beruang, macan, karena apa? Karena dia binatang buas. Ngerti? Mungkin macan netein kalau habis ngelahirin yang perempuan. Maka kalau macan itu punya susunya najis. Jadi setiap binatang atau makhluk hidup, ya, yang diharamkan dagingnya untuk dimakan, ya, lalu binatang itu menyusui, punya susunya najis sedang. Tuh, berarti onta ada susunya tuh. Susu onta suci, susu kambing suci, susu sapi suci, susu apa lagi? Udah, ini 3 doang. Ya, susu apa? Binatang apa lagi sih? Kuda aneh nggak tahu. Aneh nggak tahu, dari dulu aneh cuma pernah mondok sampai sekarang aneh belum pernah dapat ulama menghalalkan mengharamkan. Ikhtilaf aja. Karena katanya pernah sempat ramai itu tentang susu kuda liar ya. Aneh nggak berani. Ditawarin nggak mau. Ditawarin. Jadi ulama ikhtilaf. Tuh. Aneh nggak tahu hukum kepastiannya nggak tahu. Nggak ada yang menghalalkan, nggak ada yang mengharamkan secara tegas. Intinya katanya selagi masih ada yang lain halal jelas, minum itu aja. Ibaratnya susu sapi aja. Tuh, susu kuda sampai sekarang, Anda belum pernah. Tuh. Kalau bir brand kan susu sapi ya, bir brand susu sapi. Tuh, jadi susu binatang ya atau makhluk hidup ya yang tidak dimakan dagingnya karena sama agama diharamkan. Tuh, ini binatang diharamkan sama agama meskipun dibaca bismillah, diharamkan sama agama. Tuh nih. Nah, binatang ini punya susunya najis sedang. Tuh. Ghairal adami, tuh, selain susu manusia. Manusia kan diharamkan dagingnya. Jangan kata daging, darahnya ente tetesin dengan yang tidak dibenarkan haram. Tuh, ngerti? Tapi ini dia nyusuin nih. Kan perempuan maksudnya, tuh kan nggak kebayangkan. Tuh, pada bengong apaan ya? Nah, susu dari makhluk hidup ya, yang makhluk hidup tadi ama agama ya tidak boleh dimakan dagingnya, kan manusia diantaranya. Tuh, ngerti? Nah, susu manusia ya yang dimaksud tuh ibu kita ASI. Tuh, ya, itu tidak najis. Tuh, ngerti? Tidak najis, bahkan tuh vitamin terbaik di alam dunia. Terus vitamin terbaik buat jasad bayi itu air susu ibunya. Paling bagus itu. Saat ibunya makannya ketoprak, iya nggak apa-apa. Ya, asal makan toya toki aja. Apa tuh? Apa? Yoka apa? Iya dia tuh susah amat. Alhamdulillah apa? Ada tuh makanan murah nggak apa-apa namanya. Subhanallah tuh ada tuh. Ya toya. Yo susah amat ya nama. Itu nama susah amat. Takoyaki, ya terlupa lagi soalnya. Nggak ada 1002 apa 1500 nggak tahu dah. Nggak. Udah ya. Terus apa lagi? Wal juz'ul munfasil minal hayawanil hayy ghairal adami. Jadi itu tadi susu binatang atau susu apapun ya yang datang dari makhluk hidup ya. Lalu makhluk hidupnya tadi sama agama diharamkan daging untuk dimakan. Meskipun disembelih. Tuh, maka susunya najis sedang. Tuh, ibarat kata apa ya orang ya tadi ya kalau kuda nggak usah dibahas deh. Tuh, beruang ya.
Bukan cap beruang ya. Kalau birben kan cap beruang. Tuh, birben cap beruang, susu sapi dia. So, misalnya binatang nih yang nyusuin kucing. Tuh, berarti susu kucing najis sedang. Susu binatang beruang najis sedang. Bukan cap beruang, susu binatang beruang. Susu macan misalnya, ya. Terus apalagi tuh binatang-binatang yang sama agama kita diharamkan, tapi binatang tadi menyusui kalau hamil, susunya najis sedang. Tuh, selain susu manusia. Yang dimaksud air susu ibu ya. Wal juz'ul munfasil, dan termasuk najis sedang. Memang banyak ini. Tuh, bahkan yang tersebut masih ada. Tuh, karena ada fikih-fikih besar. Ilar nggak ada di sini. Tuh. Kenapa? Karena ilar tuh datang dari orang tidur lama. Tuh. Wal juz'ul munfasil, dan termasuk najis sedang. Tuh, juz'ul munfasil, yaitu organ tubuh yang organ tubuh tadi terpisah dari anggota tubuh yang keseluruhan. Ibarat kata ente nemuin tanduk kambing. Kambingnya masih hidup, tanduknya patah, najis. Kenapa? Terpisah. Tuh, setiap bagian organ tubuh yang terpisah dari makhluk hidup yang masih hidup, yang terpisah tadi najis sedang. Meskipun binatang tadi halal. Tuh, ayam kalindes bajai, ayam kalindes mikrolet, kucing, tuh pokoknya mau yang halal mau yang haram. Tuh, kucing, tuh kan kucing sekarang nyebrang nengok kanan nengok kiri. Tuh, tuh. Ya, ada ngeliat gak malam malam apa itu ya? Ada kucing tuh di Margonda tuh. Tuh, ngerti? Digilas sama mobil anak, tapi udah mati. Ngerti? Jadi kayak ada apa gitu tengah jalan, udah mati. Dari jauh, nggak dari jauh, artinya dari jarak yang nggak memungkinkan untuk ngerem, udah kelihatan. Tahu begitu gerak, ih kayak kucing, iya kucing Sat. Ngerti? Tapi yang apa bukan aneh. Ngerti? Malam Jumat, masalah pulang malam Jumat. Nah, itu mah mati, udah jelas bangke. Ini enggak, misalnya keserempet doang atau keselip doang tuh ya, kulitnya kakinya patah. Ngerti? Jasadnya hidup, nyebrang pincang-pincang. Maka yang patah tadi terpisah dari badannya najis sedang. Ngerti ya? Nah, meskipun binatang tadi yang dihalalkan oleh agama untuk dimakan. Oh, sapi ngamuk. Sapi ngamuk kan suka ada tuh lebaran haji. Ya. Iya, panitia diuber sama dia. Panitia diuber, kemana dia diuber? Tuh, turun nih dari truk. Turun dari truk, patah kakinya. Mau kambing kayak mau ayam tuh patah. Maka yang patah tadi itu najis sedang. Tuh, ngerti ya? Dan sapi tadi udah nggak sah lagi untuk dikorbankan karena udah cacat. Tuh, ngerti? Jadi kalau ada kambing diturunin dari truk untuk jualin lebaran haji, ternyata nuruninnya nggak berkeperimanusiaan, lempar aja gitu, ngerti ya? Ternyata di antara kambing tadi ada yang patah. Hukumnya udah cacat. Tahu ngerti? Berarti kambing itu nggak sah dijual untuk korban. Tahu ngerti? Untuk akikah juga nggak sah. Oh, paham deh? Kamu udah cacat. Karena kan nggak boleh tuh akikah atau korban dengan kambing cacat. Termasuk cacat patah. Tahu ngerti? Bawa aja cemande urut. Iya, patah tulang. Kalau kayak itu cepet ajinain. Rawat inap 3 hari situ. Tuh, jadi bagian yang terpisah dari makhluk hidup. Di sini makhluk hidup dibilangnya ghairul adami. Tuh, selain makhluk hidup ini manusia. Tuh, dibantai nih orang di KM 50. Tuh, ternyata terpisah tangannya buntung. Tuh, maka kalau bagian yang terpisah dari makhluk hidup itu manusia, yang terpisah nggak najis. Bangke utuhnya nggak najis kok. Bangke manusia yang utuh nggak najis. Pun yang terpisah juga kagak najis. Ngerti ya? Manusia nih jarinya kepotong. Di mesin cetak karena dia kerja di pabrik. Pabriknya main tumbal. Ada yang begitu ada. Ngerti? Jadi setiap tahun ada karyawan yang tumbal. Ngerti? Nah, jarinya kepotong.
Oh, paham deh. Sehingga terpisah tuh dari tangannya. Nah, bagian yang terpisah dari jari manusia nggak najis. Ngerti? Kalau seandainya kata berdarah, darahnya yang bikin najis. Adapun jarinya yang terpisah nggak najis. Ngerti? Jadi bagian yang terpisah dari makhluk hidup yang disebut manusia, di bagian yang terpisah tadi nggak disebut najis, dia suci. Oh, jadi apa? Ya udah, bikin akuarium aja kenang-kenangan. Ngerti? Taruh di rumah. Padahal enggak, yang wajib tetap dikubur. Ngerti? Ambil, mandiin, kubur. Kalau manusia. Mandiin, wajib dimandiin. Mandiin, kubur. Saat mau disimpan dulu, nanti orang yang meninggal baru mandiin sekalian. Ngerti? Ya udah jangan hilang. Dan bilang itu orang, oh jangan lama mati lo cepetan. Siram, mandiin, ya, kubur. Ngerti ya? Ditanam. Nggak boleh dibuang begitu aja. Ngesat mau dibawa ke tim forensik, mau di apa namanya, mau diotopsi, nggak perlu. Ngapain? Kubur. Ngerti? Itu milik Allah, bukan milik mereka orang. Itu milik Allah. Ngapain saya ambil? Pulangin kepada zat yang menciptakannya. Mana tuh? Oh ya, selain manusia, wasamak dan juga selain ikan. Ikan bangkainya nggak najis. Bagian yang terpisah dari ikan juga nggak najis. Ngerti? Ini tukang mancing tahu deh tuh. Tukang mancing tahu tuh, mancing dapat gigi doang. Ngerti? Kenapa ikannya nyangkut di karang? Wal jarot dan juga bagian yang terpisah dari belalang. Jadi balang kayu, ya, terbang, jatuh, patah. Ngerti deh? Patah tapi nggak mati, terpisah. Ente pegang, apaan nih? Ini mah badannya balang kayu, tangan ente nggak najis. Ubin juga nggak najis. Ngerti? Jadi ada 3 ya dari makhluk hidup, ya, bangkainya secara utuh nggak najis. Bagian yang terpisah dari makhluk hidup yang 3 ini pun nggak najis. Manusia, ikan, dan belalang. Tuh, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي
وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa selamat astaghfirullahaladzim. Zikru ba'di marda fil amr. Sebutan dalam pasal ini nih, sebutan ya tentang apa-apa yang turun, apa-apa yang datang, keterangan atau riwayat fi mawaddatihim yang menjelaskan tentang kecintaan kepada mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. Wat tahdzir, dan juga menyebutkan dalam pasal ini hal-hal yang sifatnya ancaman.
Min bughdihim, dari orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Wasabbihim, dan mencaci mereka. Nah, bukan orang alimnya ya. Bukan yang dimasuk keluarga Rasul yang alim, bukan. Yang awam itu sama. Kan kita punya teman Habib, punya teman tuh ngerti yang dari Rasul ngerti. Kalau bicara orang itu bisa dua dong ngerti. Karena kealimannya, kesolehannya, apalagi dengan karena hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Dong ngerti. Jadi jangan diartikan benci sama keluarga Rasul yang alim, bukan. Itu mau lebih apa? Dua lagi pangkatnya. Dong ngerti. Ini yang dimaksud. Ya, keluarga Rasulullah keseluruhannya, yang alimnya, yang awamnya, yang baiknya, yang bejatnya. Tahu ngerti? Tahu yang bejatnya tahu gak? Artinya perilakunya kurang sama agama enggak. Ibarat kata mabok, zina. Ngerti ya? Ada gak? Ada. Tuh, itu pribadi dia sama Allah. Paham ya? Pribadi dia. Adapun kaitan dia sebagai orang yang bersambung dari Nabi Muhammad SAW, tetap kita wajib hormati. Ngerti? Wajib hormati, wajib cintai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sallallahu astaghfirullahaladzim. Wa awrada Sa'labi fi tafsirih. Dan Imam As-Sa'labi, Imam Sa'labi punya tafsir. Dia ngarang tafsir, ulama tafsir. Dan dia telah mendatangkan di dalam kitab tafsirnya riwayat an Jabir bin Abdullah Al-Bajali, riwayat yang datang dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu rahimah wa nafa'ana bihi fid darin aman tagabbalallah. Jadi ada riwayat dari sahabat Rasulullah, Allahumma shalli alaihi wa alihi, namanya Sayyidina Jurair. Allah, pantas Sayyidina Jabir enggak bilang sorry. Sayyidina Jurair atau Jarir, ulama ada yang baca dua. Tuh, Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat. Tuh, yakin anu sahabat, bukan enggak ada, yakin. Tuh, dia sahabat ini. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Tuh, ngerti? Nah, riwayat hadis berikut ini telah dicantumkan oleh Imam Sa'labi dalam kitab tafsirnya. Tuh, ngerti? Beliau ngarang kitab tafsir Quran, ngerti deh? Di antara tafsir Quran yang beliau jelaskan, tuh beliau mendatangkan dalam kitab tadi hadis berikut ini. Ngerti ya deh? Kenapa? Karena mungkin ayat Quran tadi ada hubungannya dengan Ahlul Bait. Ada. Tuh, jadi berapa banyak kita di Al-Quran menerangkan tentang Ahlul Bait, semua orang jarang jelasin. Tahu deh? Ada yang mana yang tahu? Anda kan bukan ulama tafsir. Anda kan baca kitab. Tuh, ngerti? Nyata ada ayat Quran di surat Maryam, surat ini. Nyata ayat itu maksudnya Ahlul Bait. Tuh, ngerti? Jarang orang terang gila. Jadi orang alim soleh susah. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam keinginan si orang alim tadi dari bentuk nikmat dunia dia harus buang. Dia harus kesampingkan. Jadi Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau berkata, Gala Rasulullah SAW, Allahumma salli alaihi wa alihi, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad SAW, man mata, siapa saja orang, laki kayak perempuan, kalimat itu laki, ngerti? Tapi masuk perempuan. Man mata, siapa-siapa yang telah sampai kepadanya kematian, yang telah menjadi ketetapan Allah Taala bagi setiap makhluk yang bernyawa. Ala hubbi ali Muhammad, dia yang telah sampai kematian dengan ajal yang Allah tentukan, ternyata dia mati dalam keadaan hatinya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Artinya orang ini orang muhibbin. Orang yang cinta sama Ahlul Bait. Secara seluruh bukan kepada satu orang doang. Lu cinta sama Habib ini yang lu ada di dalam rombongannya, tapi Habib lain lu hina. Oh, enggak masuk? Enggak. Mereka tuh satu darah. Paham ente? Sehingga kata Abdul Haddad, Allah Ta'ala mengharamkan keberkahan orang yang berkhidmat kepada orang soleh ketika dia membenci orang soleh lainnya. Kenapa? Karena antara satu orang soleh dengan orang soleh, dia menyatu dalam alam arwah. Ngerti ya? Ini orang dekat sama kayak soleh, Habib soleh, Alim soleh, tapi sama Habib no benci. Nggak dapat keberkahan apa-apa dari orang soleh tadi. Tuh, ente kau berkhidmat, ente puji-puji orang alim soleh tadi, sedangkan di hati orang alim soleh tadi, jangan katanya mau orang soleh lainnya yang nggak pernah ketemu badan dan segala macamnya, nggak pernah ketemu. Ama orang muslim aja orang soleh tadi hatinya haram bersangka.
Wa enti kok naudzubillah. Tuh ngerti? Itu dia Allah haramkan keberkahan. Kan banyak kita lihat, kan? Allah tuh orang kayak anak kok nggak dapat berkah apa-apa ya gitu. Sorry, melaksanakan sunat Rasul yang ringan, makan tangan kanan kok nggak mampu. Ada apa? Allah haramkan keberkahan orang soleh yang dia berkhidmat kepadanya. Tuh ngerti? Tuh aneh manfaatnya, aneh baca kitab orang-orang soleh begitu. Mau Imam Ghazali kayak, mau Syafi'i, enak, tuh ngerti? Ngerti? Iya kesian amat. Oh, iya sok dia dekat mah. Oh bodoh amat. Nggak ngaruh, wudunya nggak benar. Wudunya nggak benar, ibadahnya nggak benar, semuanya salah-salah. Tuh, jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang meninggal dunia, ya, mau tua kayak mau muda, itu udah balik. Tuh deh. Sementara ya orang itu yang meninggal, ya, boleh laki boleh perempuan, ya ala hubbi ali Muhammad. Tuh deh. Orang itu meninggal dalam keadaan di hatinya ada kecintaan, ada rasa kasih sayang, ada rasa hormat, rasa apa namanya peduli ya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Mata syahidah, maka hukum kematian orang tadi orang yang mati syahid. Dia akan dikelompokkan oleh Allah Taala mati syahid. Tuh, ini mati di rumah, paham deh? Dia mati di rumah atau mati di rumah sakit karena sakit segala macamnya. Tapi di hati dia, bahkan dalam kehidupan dia sejauh yang orang tahu, apalagi Habibnya ngakuin, masya Allah orang. Dia orang cinta Habib, itu dia cinta Ahlul Bait. Ngerti? Nah, meninggal dalam keadaan hatinya tetap ada keyakinan, ada kecintaan kepada Muhammad SAW. Mata syahidah, mati syahid. Tuh, ngerti? Jadi kita kemuliaan mati syahid dalam arti perang di medan tempur, kita nggak dapet itu. Tapi pahala kemuliaan mati syahid Allah berikan jalan. Di antara cinta kepada Ahlul Bait. Tuh, ala ketahuilah kata Rasulullah SAW. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata maghfuran lah. Tuh. Ala tuh ingat ketahuilah tuh. Dan barang siapa orang yang meninggal dunia ala hubbi ali Muhammad, dalam keadaan cinta di hatinya, cinta dalam dirinya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mata maghfuran lah, sungguh dia telah mati dalam keadaan telah diampunkan segala dosanya oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Pertama mati dalam keadaan mati syahid. Dan ketahui oleh kalian, siapapun yang mati ya dalam keadaan hati cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka telah diampunkan orang tadi akan dosa-dosanya oleh Allah Taala. Ala ketahui kata Rasulullah. Tuh, wa man mata ala hubbi ali Muhammad, barang siapa orang yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mata maka sungguh dia mati taibat dalam keadaan orang yang telah tobat dari dosa yang pernah dilakukan. Berarti ketika orang mati di hati ada kecintaan kepada keluarga Rasulullah, hukum mati dia mati orang yang udah tobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Mati syahid dapat. Mati diampunkan dosanya dapat oleh Allah. Dori. Dan kita hidup nggak mungkin nggak ada dosa. Dori. Tapi kita mati ya kita dianggap udah tobat oleh Allah Taala dan tobat kita Allah Taala terima. Kenapa? Kalau kita saat mati di hati kita tetap ada kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Wa ma'ala dan ketahui juga oleh kalian wahai umatku laki perempuan itu sama. Wa man mata ala hubbi ali Muhammad, dan barang siapa orang yang meninggal dalam keadaan cinta di hati dia kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mata mu'minan mustaqbilal iman, maka sungguh dia mati dalam keadaan orang yang telah beriman kepada Allah, mustaqbilal iman, yang imannya sempurna. Cabang iman dari 78 nanti. Cabang iman ada 78. Maka orang yang punya iman di hati kepada Allah dan ya bisa mengamalkan cabang iman yang 78, orang itu mustaqbilal iman. Nah, untuk dapat mati dalam keadaan beriman dan dianggap sempurna imannya, tuh bermodalkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma makanya baru lihat malam ini. Tadi pagi udah baca nih kita. Coba kan Anda baca kitab lompat. Tuh, baca kitab lompat. Tadi pagi udah baca. Ini baru lihat dengan mata Anda, maka lihat dulu tadi, untuk supaya Anda lihat segala macam bisa, ya itu dia baca ilahi. Ngerti? Sambil baca ilahi Anda lihat, nanti kalau nggak bisa kan Anda lewat. Jadi barang siapa yang meninggal, jadi kemuliaan orang yang cinta kepada Muhammad SAW, ya dia dapat kemuliaan mati syahid, dapat kemuliaan mati dalam keadaan diampunkan dosanya oleh Allah. Tuh.
mati orang yang ada cinta di hati kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dia mati dalam keadaan telah taubat kepada Allah yang Allah terima taubatnya. Lalu orang yang punya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya, maka sungguh dia meninggal dalam keadaan iman yang mustakmilal iman. Imannya telah sempurna. Inti iman sempurna nggak gampang itu. Tuh, di antara sempurna iman apa ya? Kita nggak pernah melewati 40 hari kecuali kita telah mencukur bulu jembut sama bulu ketek. Itu sempurna iman. Itu bab kesempurnaan iman ente. Nih, sekarang hari apa nih? Hari Senin, taruh Selasa. Jangan bilang 21, taruh tanggal 22 kan begitu. Ya. Nah, tanggal 22 tadi tanggal 21 nih ente cukur jembut atau cukur bulu ketek atau gunting kumis, bukan cukur, gunting kumis. Tuh, tadi gunting tuh tadi. Tadi gunting nih. Tuh, tapi aneh nggak 40 hari. Tuh, karena kelamaan, gondrong segini dong. Akhirnya gue makan ketutup. Tuh. Jadi di antara bab sempurna iman, ya, tuh dia ya tidak mengalami waktu 40 hari, melainkan tuh di hari ke-40 bahkan kalau bisa sebab 40 dia udah melakukan perbuatan gunting bulu kemaluan, cabut bulu ketek, gunting kuku. Itu kesempurnaan iman. Tuh, jadi cabang iman tuh ada 78. Tuh cabang iman. Di antaranya tuh ya at-tatahhur, dia bebersih diri, bersucikan diri. Yang dimaksud adalah tuh cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketek, gunting kumis, tuh lalu gunting kuku. Nih 4 nih. Berarti ya? Nah, itu apa dilakukan oleh dia dengan tidak melewati waktu batas 40 hari. Tuh, paham deh? Itu bab sempurna iman. Paham deh? Jadi dari 78 tadi di antara itu. Tuh, ya. Nah, sehingga ketika orang ya bisa berbuat cabang iman yang 78, dia mustakmilal iman. Tuh, ngerti? Nah, di antara jalan untuk Allah jadikan kematian seseorang itu mati dalam keadaan beriman dan dianggap sempurna imannya dengan dia bermodalkan di hati cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Tuh. Wa man ala, dan ketahuilah kalian. Nggak pakai dan ya Rasulullah. Ala, ketahuilah. Tuh, ini seruan namanya. Tuh, ngerti? Tuh. Wa man mata, dan barang siapa orang yang meninggal ala hubbi ali Muhammadin, dalam keadaan cinta di hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, basyarahu malakul maut bil jannah. Maka sungguh malaikat maut waktu mencabut nyawa dia, malaikat maut memberikan kabar gembira, ente ahli syurga. Summa munkar nakir. Kemudian ketika dia ditaruh di alam barzakh, datang malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir mengatakan, selamat datang hai ahli syurga. Tuh, orang yang cinta di hati kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Wa man mata ala hubbi ali Muhammad, dan apa ketahuilah kata Rasulullah. Tuh, wa man mata, dan barang siapa orang yang mati meninggal ala hubbi, dalam keadaan cinta di hatinya ya ali Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, yazifu ilal jannati kama taziful arus ila baiti zawjiha, maka dia akan ya apa ya arti yazifu gini, ibarat kata pengantin diapain tuh, diarak, udah deh. Tuh, dia akan berjalan di arah untuk masuk surga Allah Ta'ala sebagaimana seorang istri yang pengantin ya, dia diarak ke rumah suaminya. Oh, jadi di apa itu? Iya kayak kita mah. Nih, itu suka lihat orang haul gak? Ya, haul tuh sahibul haul ketika mau ke acara inti, kan dia pasti diarak tuh. Tuh, ngerti? Sehingga kan dia jadi sorot pandangan orang. Tuh, ngerti? Kalau dari Jawa ada yang pakai payung. Payung ini juga udah ada hiasannya. Nah, orang yang waktu meninggal dunia, di hati dia dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, tuh nanti dia akan berjalan ke surga Allah Ta'ala sebagaimana berjalan seorang pengantin perempuan ya, yang didampingi oleh suaminya. Tuh, jadi gimana gitu ya? Nggak bisa deh, nggak bisa diartiin. Nyontohnya bisa. Ya lu, itu nggak pernah kondangan sih ya. Jadi pengantin nih mau jalan ke pelaminan gimana tuh? Tuh, kan tuh orang pada ini ya, tuh udah deh, tuh yang lagi makan sering ngejatuh.
Kenapa? Karena dia pikir gue kapan begitu. Ya, enggak deh, udah jangan deh. Udah nggak tahu ya, udah begitu ya pokoknya alhamdulillah Rasulullah dah. Tuh. Ala tuh, ketahuilah oleh kalian kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man mata ala hubbi ali Muhammad. Tuh. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan cinta di hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, futiha fi qabri, maka akan dibukakan di alam kuburnya babani, dua buah pintu. Jadi orang nih meninggal dunia, di hati dia cinta sama Ahlul Bait. Ngerti? Ada cinta, dia tahu, dia yakin Rasul punya keluarga, Rasul punya anak cucu turunan, dan di dunia dia berbuat menghormati mereka. Ngerti? Dihormati, dicintai ya, karena perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya ya. Nah, waktu dia meninggal di hati dia tetap keadaan seperti itu melekat. Tuh, maka nanti dibukakan oleh Allah Ta'ala di kuburnya setelah dia mati itu, di kuburan dia Allah bukakan babani, akan dua buah pintu ya, minal jannah. Yang dua pintu tadi sungguh dua pintu yang berasal dari surga. Tuh, jadi dia dikubur ya, nanti ada dua pintu tuh. Ngerti? Nyata pintu tadi pintu yang langsung tembus ke surga. Dia nggak bisa pakai akal, nggak bisa, udah mati aja dulu. Tapi dalam cinta ya sama keluarga Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Ala ketahui oleh kalian, wa man mata ala hubbi ali Muhammadin, barang siapa yang meninggal dunia atas keadaan cinta di dalam hati dia kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, ja'alallahu zuwara gabrih malaikatar rahmah. Allah Ta'ala akan jadikan orang-orang yang akan menziarahi kuburan dia para malaikat seluruhnya. Malaikat yang ziarahin kuburan dia. Allah jadikan tuh para malaikat ya, makhluk-makhluk yang akan berziarah ke kuburan orang yang meninggal, di mana orang yang meninggal tadi di hati dia cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala. Bego, berarti ente cinta keluarga Rasulullah, apa yang hina? Lalu kalau ente terangkat, apa yang hina buat ente? Tuh bodohnya orang. Tuh makanya Rasulullah berlindung dari ilmu yang gak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku sungguh berlindung denganmu dari ilmu yang gak bermanfaat. Tuh ilmu itu aturan kalau ente benar jelaskan sebagaimana mestinya, jadi dapat ampunan, pangkat derajat, kemuliaan, tapi ente nggak dapat tenaga dari Allah Ta'ala untuk menjelaskan ilmu tadi sebagai, berarti ilmu tadi nggak manfaat buat ente. Rasulullah berlindung. Tuh, dipikir tak gue terangin orang jadi nggak ada yang nggak cerita. Tuh, siapa yang nggak sebut sekarang kemuliaan Abu Bakar? Tuh, kecuali yang neraka jahanam. Tuh, apa perkataan Abu Bakar? Apa perkataan? Urgubu Muhammadan fi ahli baiti. Perhatikan oleh kalian akan Muhammad SAW tuh di dalam anak cucu turunannya. Jadi kalau kalian mau taat pada Muhammad SAW, tuh anak cucunya kan ada yang belum tinggalkan. Tuh kalian perhatikan mereka, kalian pantau mereka, kalian hormati mereka. Tuh itu Abu Bakar. Jadi khalifahnya begitu. Sampai sekarang namanya abadi dalam kemuliaan. Tuh, sehingga nggak ada orang menghinakan Sayyidina Abu Bakar dengan bahasa kecuali itu kehinaan dia di mata Allah. Lalu Sayyidina Umar. Tuh, dan coba saja kita orang-orang yang mulia sisi Allah Ta'ala. Cari tahu di antara kalimat-kalimat yang mereka pernah jelaskan semasa hidup. Kan semua tertera. Tuh yang suka dibaca sama Iwan. Ya ala baiti hubbukum fil Qur'ani fardun alina. Itu apa kata Imam Syafi'i ente? Itu omongan Imam Syafi'i. Hai keluarga, apa itu yang sebelum ini? Apa? Inna fil jannati nahran, inna fil jannati nahran min abane. Depannya apa tuh? Suka ada gosida dulu, suka ada syair apa tuh? Iya apa tuh? Itu perkataan Imam Syafi'i. Aneh apa? Coba itu apa yang di pondok? Ya ala hubbukum minallahi fardun alai. Ada tuh lupa. Man lam yusalli alaikum la salatalah. Barang siapa orang yang enggak bersalawat kepada kalian hai keluarga Rasulullah, maka enggak ada rahmat dari Allah buat dia. Itu Imam Syafi'i ngomong. Itu omongan Allah mana berandakan tuh omongan itu apa namanya di pondok. Depan apa sih? Ya, lu nggak ada suara jelek jelek sih. Apa depannya? Masa sekian banyak kadang apa? Ya ala baiti Rasulillah hubbukum
Fardun minallahi fil Qur'ani anzala. Tuh di dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan. Kecintaan buat apa? Kecintaan ya dari apa kecintaan kami atas kalian fardun. Itu wajib. Tuh ngerti? Itu wajib. Minallahi dari Allah Ta'ala. Kenapa? Fil Quran. Di dalam Al-Quran anzalahu. Yang Allah turunkan. Tuh ngerti? Hubbukum fardun alaina. Mencintai kalian itu suatu kewajiban atas kami. Minallah, di mana kewajiban tadi ketetapannya datang dari Allah. Fil Qur'ani anzala, yang mana ayat Quran tuh yang telah Allah turunkan ke Muhammad SAW ya, yang menerangkan wajibnya kami mencintai kalian. Man lam yusalli alaikum la salatalah. Siapa-siapa orang yang enggak bersalawat kepada kalian, boleh. Ya sekarang kalau ente bersalawat sama Rasulullah, boleh. Meskipun pakai ali, tapi sama keluarga Rasul benci, gimana sih? Kan salawat rahmat. Boleh. Masa ente bersalawat Rasul berharap syafaatnya kok sama darah daging Rasulullah kok ente menghina? Tuh, kok ente melecehkan, bahkan naudzubillah min dzalik lebih dari itu. Boleh. Berarti salawat ente sama siapa ini? Kan salawat bawa rahmat, bawa kasih sayang, bawa hal-hal yang Allahu Akbar. Kok nggak nyata ucapan salawat ente dengan perilaku ente dalam kehidupan? Bacot ente demikian naudzubillah. Tuh, ente salat ya waktu salat, baca salawat ya? Baca. Kok ente sama keluarga Rasul begitu sih? Tuh ngerti pun berarti salatnya sama iblis kali. Wallahu a'lam. Wa man ala, tuh ketahuilah. Tuh, jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang meninggal dalam keadaan cinta di hati kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, maka Allah Taala akan jadikan zuwara gabri, ya, penziarah-penziarah yang akan ziarah ke kuburan dia, malaikat rahmah, malaikat-malaikat yang membawa rahmat. Jadi di kuburan selalu nikmat, selalu Allahu Akbar. Kenapa? Karena para malaikat rahmat Allah Ta'ala ciptakan untuk menziarahi kuburan orang itu yang meninggal punya kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ala, ketahuilah. Waman mata, dan barang siapa yang meninggal dunia, ala hubbi ali Muhammad, dalam keadaan cinta di hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mata ala sunnati wal jamaah. Dia mati pasti dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Benar yang mati hina emang orang benci keluarga Rasulullah. Mati munafik, mati orang yang jadi orang yang meninggal dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, orang yang emang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang enggak ada kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi membenci, menghina, memusuhi, mati su'ul khatimah. Pasti. Sebab Rasul menjamin orang yang mati Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, orang yang di hatinya ada kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuh. Ala, ketahui oleh kalian. Wa man mata ala bughdi ali Muhammad. Barang siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan benci di diri dia, benci di pada diri dia kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, jaa yaumal qiyamah maktuban baina ainai aisun min rahmatillah. Barang siapa orang yang mati dalam keadaan benci di hatinya, benci di diri dia kepada orang-orang yang sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia datang di hari kiamat kelak, sementara di antara kedua keningnya tertulis, inilah ciri orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tuh, wa ma yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Kafir. Tuh, jadi hidupnya benci, mati juga dalam keadaan tetap benci kepada keluarga Rasulullah. Nanti ketika manusia dibangkitkan dari kiamat oleh Allah Ta'ala, maka orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dia datang di hari kiamat ketika Allah bangkitkan dari kubur, tuh, maktuban, tuh nih, dalam keadaan tertulis di antara kedua keningnya, maksudnya dijidat, tuh nih, apa? Tuh, di situ tertulis kalimat. Tuh, apa kalimatnya? Aisun min rahmatillah. Inilah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Berarti orang yang nggak dapat rahmat dari Allah. Ngerti? Apa? Ahli neraka jahanam. Ala, ketahui oleh kalian kata Rasulullah. Wa man mata, barang siapa orang yang meninggal, boleh laki, boleh perempuan, boleh lu artis, boleh siapa. Tuh. Lu meninggal dunia, lu mati. Ala bughdi, atas kebencian di hati kamu, lu atau di hati dia yang mati. Tuh. Ya, ala bughdi ali Muhammad, atas kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mata kafiran, pasti mati kafir. Mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, nanti dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan ini tertulis. Oh, mati.
Inilah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tuh, nanti padahal di hari kiamat rahmat Allah 99. Allah Ta'ala memiliki rahmat 100. Tuh, nanti dari 100 tadi, satu Allah turunkan di dunia sejak Allah ciptakan sampai Allah hancurkan. Jadi kita bisa begini berkat satu rahmat. Maksudnya deh. Tuh binatang bisa saling akur macan tuh nanti nggak bunuh anaknya. Itu dengan satu rahmat yang ada. Tuh nanti. Dan Allah Ta'ala tahan yang 99. Tuh nanti untuk di hari kiamat. Tuh nanti. Sementara ini orang putus asa dari rahmat Allah. Tuh nanti. Di dunia aja dengan satu rahmat nggak habis. Paham enggak? Ini kita bisa bayangin satu rahmat ya, dengan rahmat Allah yang satu. Innalillahi mi'atur rahmatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Tuh, Allah Ta'ala turunkan satu rahmat di dunia. Dan Allah Ta'ala simpan di akhirat yang 99. Seorang ibu bisa peduli sama anaknya. Tuh, sampai dia rela tuh, biarin dia gue begadang, gue capek, sampai anakku sehat. Itu dengan satu rahmat Allah. Paham deh? Tuh, jadi satu rahmat Allah aja kita sekarang masih hidup begini nikmat. Tuh, bagaimana 99? Kan kita lebih butuh keselamatan di hari kiamat. Sementara ini orang putus asa dari rahmat Allah. Tuh nih, sebabnya tuh di dunia lu benci sama keluarga Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua, ya ala ketahui oleh kalian, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mata kafir. Mati kafir. Mati kafir kata Rasulullah. Tuh, ini kalau ada orang berilmu, dari mana? Lu kan ngerti ilmu, buka tafsir Imam Sa'labi, cari ini hadis. Kenapa? Karena ini hadis sama Imam Sa'labi dimasukkan dalam tafsir. Tuh, paham deh. Tuh, ini kitab lain, kitab tersendiri. Ada tuh namanya Imam Sa'labi, ada tafsir As-Sa'labi. Tuh, Anda belum beli, tuh deh. Namanya, gue mau lihat dulu. Kadang kitab berjilid-jilid. Ada kitab cakep namanya Usdul Ghayah. Tuh, Usdul Ghayah. Tuh, lihat kok banyak keterangan nama imam besar situ. Anda lihat di bawahnya. Jalan nih imamnya Anda lihat tuh. Kan suka ada satu. Usdul Ghayah juz 24. Berarti nih kita berapa jilid? Tuh nih. Nih juz 24 berarti ini juz 24. Berarti kan sebelum ini ada 23. 1 sampai 23. Tuh, ini dibilang di juz 24. Berarti hampir berapa? Udah hampir 32. Tuh nih. Lalu ada lagi di kitab Kanzul Ummal. Juz 18. Gue mau tidur di mana? Kalau gue beli, gue mau taruh di mana? Kalau gue taruh ada tempat, guanya tidur di mana? Maksudnya gue mau tidur di atas kitab, kualat gue. Ay, dahsyat ya. Maka ketika apa? Tuh Habib Rizik ya, di Mekah kitabnya. Sok kalah ini. Tuh satu itu yang sekarang Roma Baru, kitab semua. Satu kitab ada yang 24 jilid. Ada lagi Fathul Bari, Anda mau beli kurang lebih harga 2.700.000. 14 jilid. Tuh, syarah hadis Bukhari. 14 jilid. Imam Bukhari ngarang hadis Bukhari 4. Disyarahin sama Imam Suyuti jadi 14 jilid. Bayangin. Itu harus punya tanah 6 hektar. Rumah kontrak ngomong tanah 6. Allah ketahui oleh kalian. Wa man mata, barang siapa orang yang meninggal dunia, mati. Tuh. Ala bughdi, atas dasar kebencian di hati dia yang mati. Ya, kepada siapa? Ali Muhammadin, terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Lam yashumma raihatal jannati. Tidak akan pernah orang itu dapat mencium wangi surga. Padahal wangi surga dapat dicium perjalanan 500 tahun. Wangi surga tuh bisa diindus dalam perjalanan 500 tahun. Jadi sebelum 500 tahun ente berjalan, ente udah kasih wangi-wangi surga. Sehingga jarak yang masih jauh tadi nggak berasa jauh. Karena apa? Hawanya udah dapat. Orang yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, wangi surga Allah haramkan. Gimana masuk? Wangi surga yang bisa diindus perjalanan 500 tahun lagi masuk surganya. Ini surga. Ngerti deh? Nih, surga. Kita ada di sini. Tuh nih. Tapi kita harus berjalan untuk ke surga ya, dengan masa 500 tahun. Tuh nih. Dan kita kalau emang Allah pelihara kita ahli surga, nggak berasa capek. Kenapa? Karena wangi surga, hawa surga, nikmat surga kita udah ngerasain.
Seakan-akan dikit lagi nyampe. Tuh ngerti? Wah, kayak dikit lagi nyampe puncak nih. Tuh ngerti? Kenapa hawanya tidak ada? Padahal lu masih digadok. Iya, lu masih ditapos keluar Ciawi. Kan keluar Ciawi tapos tuh. Atau gadok. Ente mau ke Taman Safari masih jauh. Tuh ngerti? Tapi karena hawa puncak udah berasa, ente anggap udah dekat. Tuh ngerti? Dikit lagi nyampe. Apalagi orang yang belum pernah ente ajak. Masih jauh gak sih? Ini bentar lagi. Lu hawa beda gak? Iya lu hawa beda lu. Iya kan lagi ya. Tuh ngerti? Hawa beda lu. Padahal ada kita ajak ke Parung. Kan Parung dingin juga tuh. Ajak ke Parung tuh. Ya tuh orang bego lah. Tuh. Ala ketahuilah kata Muhammad SAW. Tuh ya. Barang siapa yang meninggal tuh dalam keadaan benci di diri dia kepada keluarga Muhammad, dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, lam yashumma raihatal jannah. Dia nggak akan bisa dapat mencium. Tidak akan, nggak akan udah. Nggak akan dapat mencium, tuh ngerti ya? Raihatal jannah ya, wangi surga atau angin-angin surga nggak bakal. Kaza auradahu Sa'labi. Tuh, hadis yang demikian ini itulah yang dikeluarkan atau yang diturunkan oleh Imam Sa'labi dalam tafsir. Tuh, wa zakarahu Zamakhsyari fil Kasyaf. Imam Zamakhsyari juga mencantumkan hadis ini dalam kitab karangan Al-Kasyaf. Tuh, ngerti? Jadi Imam As-Sa'labi ngarang kitab tafsir. Ngerti? Dalam kitab tafsir mungkin tentang ayat apa yang beliau lagi tafsirkan, beliau cantumkan hadis ini. Tuh, ngerti? Lalu Imam Zamakhsyari ngarang kitab namanya Al-Kasyaf. Tuh, ngerti? Lagi bahas mencantumkan juga hadis ini. Jadi bukan di kitab ini doang. Hadis ini ada. Tuh, tuh kalau ente mau cari lagi tuh di kitab As-Sa'labi, tafsir As-Sa'labi. Lalu dalam kitab tafsir Az-Zamakhsyari dan mungkin kitab lain juga ada. Di antara Jawahirul Iqdain. Tuh, baca lagi dah. Tuh. Mana tuh keterangannya? Tuh banyak tuh di kitab lain banyak. Tafsir Ar-Razi ada. Terus tafsir Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari ada. Tuh. Terus Faraidus Simtain. Terus apa lagi? Ghuralul Baha'ud-Dhawi. Tuh, banyak deh kitab-kitab. Buka. Nanti. Jadi enggak lu ingkari murtad hadis Rasulullah. Nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Baca Fatihah ya, diniatkan pahala Fatihah ini agar orang-orang yang sakit di antara kita ya, apalagi orang-orang yang bermanfaat ya dengan ilmunya, dengan segala macamnya ya, agar Allah Ta'ala berikan kesembuhan ya yang sempurna ya, dengan Allah angkat penyakitnya sampai ke akar-akarnya ya, sehingga ya bisa menjadikan kesembuhan buat orang-orang yang kita niatkan Fatihah ini ya, tenaganya ya untuk digunakan ya mengajarkan orang-orang yang disebut sebagai umat Muhammad SAW, di antara Ustaz Hafizuddin bin Zainuddin ya, agar Allah telah sembuhkan penyakitnya, agar Allah telah pulihkan kesehatannya, dan Allah Ta'ala kuatkan tenaganya kembali ya untuk bisa mengajar lagi dan membimbing ya orang-orang yang sebagai saudara seagama ya, dan khususnya yang selama ini belajar agama kepada beliau ya, baik belajar alif ba ta'nya sampai belajar nahwu shorof dan segala macamnya ya, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya, dipulihkan kesehatannya, dikembalikan tenaganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan diberikan kesegaran oleh Allah Ta'ala ya, untuk beliau manfaatkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang beliau emang udah jalankan dari masa remajanya, dan kita niatkan pula ini buat orang sakit lainnya dari keluarga kita, famili kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, kenalan-kenalan kita, dan jamaah-jamaah kita yang kita kenal di pengajian yang dalam keadaan sakit ya, semoga Fatihah ini Allah jadikan ya kesembuhan buat penyakit mereka, dan buat kita yang membacakannya, yang membacakan ini Fatihah, kiranya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhi oleh Allah Ta'ala dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Kalau emang
harus Allah Ta'ala kendaki kita sakit, kiranya penyakit itu penyakit yang ringan, penyakit yang membawa kesadaran kita ya untuk tetap meyakinkan kebenaran ajaran Muhammad SAW ya, dan semoga juga Allah Ta'ala sampaikan pahala Fatihah kita buat orang-orang yang telah meninggal dari kedua orang tua kita, guru-guru kita, family kita, mertua kita ya, dan orang-orang yang ada hubungan kerabat sama kita ya, atau sama istri kita, sama keluarga kita, dan umumnya buat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jamaah-jamaah kita ya, dan buat segenap orang-orang yang di hati waktu pulang ke rahmatullah dalam keadaan keyakinan kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, yang semoga akan menjadi hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat agama maupun hajat akhirat. Semoga dengan bacaan Fatihah ini kiranya Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala ringankan, Allah Ta'ala mudahkan, dan apa-apa yang menjadikan kesulitan buat kita dalam keadaan mencari rezeki, kiranya dengan berkah Fatihah ini Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk mendapatkan jalan ya, agar mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang luas ya, yang senantiasa dapat ya membantu kita, menolong kita untuk ya kita menjalankan apa menjadi kewajiban kita dalam ajaran agama kita, yaitu ajaran Nabi besar kita Muhammad SAW dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'i wa atba'i wa jami'i ummati wa mahda ajma'in. بسم الله وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله بالتوفيق حتى نفيك. يا الله بالتوفيق حتى نفيك. يا الله بالتوفيق حتى نفيك. يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا على كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع kurang yang tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.